हे राधे। कहला ज्ञान वैराग्य भक्तिर अंग नुहे, कर्म भी भक्तिर अंग नुहे। आ 5टा 64 अंग जो भक्तिर अच्छी से 5टा अंग मुख्य कहगला, जोटा कि कह आमर साधुसंग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन, जो साधकर जो अंगरे अधिक रुचि से अंग ही ता पक्षरे विशेष रूपे आदरणीय कहगला। जो अंगटा को जार बेसी रुचि अच्छी से अंग से विशेष रूपे जाजन करिया दरकार। किंतु गोटे अंग प्रति प्रीति अच्छी माने अन्य अंग को अनादर करिया, विद्वेष करिया एटा ठीक नुहे। एथिपाई सतर्क रहा दरकार। आ गोटे कथा कहला वैदिक भक्ति रे मुख्यतः 2टा कथा विचार करा जायछि। गोटे ला विधि, गोटे ला निषेध। भजन रे जोड़ा अनुकूल ताकू कहला विधि, सेटा करणीय। आ भजन रे जोड़ी बाधा होछि सेटा निषेध, सेटा करिया दरकार नहीं। ए 2टा कथा को वैध भक्ति जो मान जाजन करते साधक माने पालन करिया दरकार। भजन रे अनुकूल कार्य स्वीकार, भजन प्रतिकूल वर्जनांगीकार। सेतमे कहला अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से विवर्जनम। ये 2टा जो मैंने मानती भजन उन्नति होता है। भजन अनुकूल देखा पड़ो, जहाँ कर दो अनुकूल जदि अच्छी सी करणीय, प्रतिकूल जो अच्छी त्यज्य कहगला, करबन से माने जो कर्म कले भगवान को स्मरण होची से कर्म करिया दरकार। आ जो कर्म कले जहाँ कले भगवान को विस्मृति होची से कार्य करिया दरकार नहीं, प्रतिकूल हो। 2टी मूल विधिर उपरे दृष्टि रखी साधकगण नियमाग्रह परित्याग पूर्वक कोन समय कोन विधिर आदर एवं अन्य समय ता परित्याग करते पारे। ये जो गोटे दोष है नियमाग्रह, तेणु साधक मानकर कर्तव्य है केतेबेले से ग्रहण करियो, केतेबेले से परित्याग करियो, निजर भजन अनुकूल प्रतिकूल विचार करी से साधक पर निर्भर। ये कह जाइए भागवत रे, कहीं भजन रे गोटे मार्ग, ये जो ज्ञान वैराग्य कर्म तपसा कहला ना, किंतु ज्ञान विरक्त्यादि साध्यं भक्त्यो सिद्ध्यति यत् कर्म भी तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चजत्। जिते सब साधन सब रही भक्ति सब सिद्ध हो जाता है। ज्ञान वैराग्य तपस्या कर्मसु योगेन दान धर्मेण श्रेयभिरपि। योगो दान धर्म पर्यटन तपस्या ज्ञान वैराग्य सबू सर्वं मदभक्ति योगेन मदभक्ति लभते अंजसा। ये सब किछि मोर भक्त भक्ति प्रभाव प्राय अति शीघ्र प्राप्त होता है, सब फल सब प्राप्त होता है। तेणु स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथनचित यदि वांछति। अति यहाँ तक कौन कहला स्वर्ग पौर स्वर्ग मुक्ति जदि से कामना भी कर दिए से प्राप्त हो। तेणु सर्वं मद्भक्ति योगे न मद्भक्त लभते अंजसा। अंजसा अति शीघ्र मो भक्त प्राप्त होता है भक्ति योग प्रभाव। भक्ति को श्रेष्ठ कराला से भक्ति मध्य अनुकूल और प्रतिकूल विचार करी पालन करिया दरकार। वैध भक्तगण ही प्रकृत साधक। ये वैध भक्त मान प्रकृत साधक कहला, कहीं एमानकर बहुत जीवनटा को भक्ति मार्ग रे माने धीरे धीरे सोपान पर सोपान उन्नति हुई अपराध मुक्त ही शास्त्रानुमोदित भावे भजन रे धीरे धीरे अग्रगत करती माने।
तेणु आपको प्रकृत साधक कहला। एमाने कौन सी खामखियाली करंतिनी, शास्त्र निर्देश मुताबक स्तर पर स्तर स्टेप बाय स्टेप सोपान पर सोपान उन्नति करती। तेणु वैध भक्त मान विभिन्न प्रकार नीति नियम सब कहले शिशु पालनीय। वैध भक्तर मध्य तीनटा अवस्था कहला, गोटे श्रद्धावान साधक, नैष्टिक साधक, रुचियुक्त साधक। ये जिते सब भक्तवान अच्छे ना तीन प्रकार भक्त, गोटे श्रद्धावान साधक मान जो साधन कर, श्रद्धावान साधक, निष्ठावान साधक आ रुचियुक्त साधक। आम जिते सब साधक आस भजन करने आम भितर तीन टा स्तर अच्छी लक्षण कहीदेव तार केते अच्छा श्रद्धा से श्रद्धा श्रद्धावान साधकगण श्रद्धा सहकारे गुरु पादाश्रय पूर्वक दीक्षित ही साधु संगे भजन क्रिया करती। सत्संग भजन करते करते अनर्थ दूर हुए। जो मान को श्रद्धा थाए श्रद्धावान साधक माने कौन करती, श्रद्धा सहकारे आदौ श्रद्धा जो कहगला श्रद्धान्वित ही से माने सद्गुरुंकर चरणाश्रित होती और तांकरी निर्देश मुताबक तांकरी अनुगत्य रे सत्संग माध्यम रे निजर भजन क्रिया करती, साधु संग भजन क्रिया करती। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग ततः भजन क्रिया। सद्गुरु आश्रितटा तो बहुत बड़ कथा, किंतु तापर सत्संगटा निहाती दरकार। सत्संग क्या आदौ श्रद्धा पर आदौ गुरु पादाश्रय गुरु चरणाश्रित हम श्रद्धा थिले तापर कृष्ण दीक्षार दीक्षित भाव धर्म शिक्षा लाभ करिवो। से प्रकार गुरु पादाश्रय पूर्वक दीक्षित ही साधु संग भजन क्रिया करियो। साधु मान संग भजन क्रिया कले इस भजन सत्संग भजन करू करू अनर्थ दूर हो जिवो। कोला तेवई विदंती अतितरंती च देव माया। स्त्री शूद्र हूण सबरा अपि पाप जीवा। स्त्री हो शूद्र हो जिते सब सबर हो जिते सब पाप जीव माने भी समस्ते भगवत माया उत्तीर्ण ही आंती से माने अतितरंती च देव माया। यन अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा तीर युवजना। जो माने ये सब भगवान कर मोर भजन परायण शिक्षा लाभ करती। अपि किम श्रुत धारणा जे जो मैंने धारण करती शुणती गण गति न खाली भगवान को आश्रित होते जो मैंने खाली आश्रित होती गति प्रकार जो मैंने श्रवण करती भजन कीर्तन करती कौन ना। तेणुक प्रथम है श्रद्धा। साधकर प्रथम स्तर हूँ श्रद्धा कहला। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। आदौ श्रद्धा कहले परा श्रद्धा आसिले जड़े सद्गुरु आश्रित हो। सद्गुरु आश्रित होगा भजन क्रिया करियो। भजन क्रिया कले अनर्थ दूर हो। अनर्थ कौन जिते प्रकार सब रही आमर स्वरूप ब्रह्म आम निजी को जानी पारने निजी को भूली जाइए। आम निजर बाह्य शरीरटा ही परिचय दौचे प्रकृत आमर से परिचय नुहे। तापर असतृष्टा असतृष्टा सत वस्तु नहीं असत वस्तु प्रति सब कामना रोचे बासना रोचे मन भितर। तापर लोल्य लोभ रोचे सबकि जागतिक क्रिया प्रति अपराध भी रोचे विभिन्न प्रकार। ये सब अनर्थ दूर हेले ही प्रकृत भजनटा से आरंभ हो। आम समस्ते भजन करने आसचे सब सद्गुरु आश्रित होइचे सब साधक कहुपर आमको भजन कीर्तन चलती किंतु आम मान भर से माने भजन टेस्ट सुख पाती जो मान अनर्थ दूर होइछि जो मान अनर्थ स्टेज को उत्तीर्ण होती अनर्थ अवस्था को आगू को जाइछन्ति। जेदिन पर्यंत अनर्थ अवस्था साधक रही से भजन सुखटा ताको मिलगनी। एथि आपर अनर्थ दूर होला पर आसो निष्ठा। आदौ श्रद्धा तो साधु संग तो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति तापर निष्ठा। आमर निष्ठा कहीं होनी निष्ठा हो ना भजन कीर्तन निष्ठा होनी कौन भाई अनर्थ अच्छे आम इच्छा है बसुचे इच्छा है बसुनी नाम करने इच्छा होनी ये सब किसी तो इच्छा होनी
ଦିନେ କରୁଛେ ଦିନ କରୁନି, ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ ମାନେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ନିଷ୍ଠା କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ଏଥିପାଇଁ ଆସୁନି ଆମର ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେଇନି। ଅନର୍ଥ କାହିଁକି ଦୂର ହେଇନି? ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନିରନ୍ତର ଭଜନ କ୍ରିୟା କରୁନି, ନିରନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନେ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉନି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧିଟା ମାର୍ଜିତ ହେଉନି। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗତିକ କର୍ମ ଭିତରେ ନିଜ ମନଟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହେଉନି ସେମାନଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ଦରକାର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରିନାମ ଏଇ ମାତ୍ର ଚାହେଁ ନା, ସଂସାର ଜିନିତ আর কোনো ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସାଧକ। ଏମାନେ ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ବନ୍ଧ କରନ୍ତି। ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନିଷ୍ଠା ପରିଣତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଇକି ଜଣେ ଆସୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲା, ହରିନାମ ଟିକେ ନେଇଗଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର କରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା କ'ଣ ହେବ ପକ୍ୱ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବ, କୀର୍ତ୍ତନ ବସିବ, ହରିନାମ କରିବ, ଏଇ ଭଜନ କ୍ରିୟା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବ, ନିଜର ଗତି, ନିଜର ସ୍ଥିତି, ନିଜର ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ମାର୍ଗ ସେ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ତାପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ପ୍ରଥମେ କୋମଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ, ମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ପୁରା। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଉ କୌଣସି ଅଭିମାନ ରହିବନି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୌଣସି ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବନି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ରହିବନି, ତା'ର ଏକମାତ୍ର ହରିଭଜନୀ ରହିବ, ସେଠି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେଠି ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିମାନ ରହୁଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତିର ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ଭଜନ କ୍ରିୟା କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେହାଭିମାନ କ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁ, ଅଭିଳାଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ସେଠି। ସେଇ ଅନର୍ଥ ପରେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ପକ୍ୱ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ, ତାର ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି ଆସିଲା ନିଷ୍ଠା ରୂପରେ, ତାକୁ ନିଷ୍ଠା କୁହାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଥିଲା, ଅନର୍ଥ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକିରି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା କଲେ, ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେଲେ, ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସେଟା ନିଷ୍ଠାରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ତାର ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ଠା ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ, ହରିନାମ ନ କଲେ ସେ ରହିପାରିବନି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନ ବସିଲେ ସେ ରହିପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେ ରହିପାରିବନି। ଏ ନିଷ୍ଠା ତାର ଆସିଯିବ। ନିଷ୍ଠା ଆମମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଆସୁନି? ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ହରିନାମ କର ବୋଲି କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହରିକଥା ଶୁଣୁ ବୋଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଅଛି ନା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ମାନେ ପୁଷ୍ଟ ହେଉନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଏ ପଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟ ହେଉନି, ମାନେ ଫୁଲଟା ଫୁଟି ପାରୁନି, ସେ କଢ଼ି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ଯଦି ଭୟରେ ହେଉ ଅବହେଳାରେ ହେଉ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବ, ନାମଟା ଟିକେ କରିବ, ଏସବୁ କରୁ କରୁ ହିଁ ଶେଷ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ନାହିଁ ପାଇଁ। କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେବ, ତାପରେ ତାର ନିଷ୍ଠା ଆସିଯିବ। ନିଷ୍ଠା ଆସିଯିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ବସିଲେ ରହିପାରିବନି, ହରିକଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ରହିପାରିବନି, ହରିନାମ ନ କଲେ ସେ ରହିପାରିବନି, ବିଗ୍ରହକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରିବନି, ନିଷ୍ଠା ତାର ଆସିଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ପ୍ରସାଦ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ନା କ'ଣ? ଖାଇବା ନିଷ୍ଠାଟା ଆମର ବେଶୀ, ଏଇଟା କାହାକୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଏ କ୍ରିୟାଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଛି ଆମର। ଜଗତ ମାନେ ବିଷ୍ଠାର କୀଟ ହେଇକି ଆସିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି, ଆମେ ବି ଖାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଖାଇବା ବୃତ୍ତିଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଛି, ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଏନି ଖାଅ ବୋଲି। ଏଥିରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠା ଅଛି ଆମର। କିନ୍ତୁ ଭୋଜନରେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଭଜନରେ ନାହିଁ। ଭଜନଟା କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆମକୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ଶିଖେଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ତାନ ମୁଁ କହିଲେ ଆରେ ହରିଭଜନ କର ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ ଆମର ସେ କଥା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆମର ସେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର। ତେଣୁକରି କଥା ଶୁଣିଲେ ନିଦ ବି ଆସୁଛି, ଅବହେଳା ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ରହୁଛି, ଅଭିନୟ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠାଟା ଆସୁନି ଆମର। ଭକ୍ତ ଦେଖୁନ, କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମଠରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବସୁନାହାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନରେ। ଏସବୁ ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ, ସଂସ୍କାରର ଅଭାବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ନିଷ୍ଠା ରୂପରେ ପରିଣତ ହେବ। ନିଷ୍ଠା ଆକୁ କୁହାଗଲା ନୈଷ୍ଠିକ ସାଧକ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧକ, ନିଷ୍ଠାବାନ ସାଧକ। ନିଷ୍ଠା ତ ମାନେ ସବୁବେଳେ କରିବ।
निष्ठा नथिलो कहीं गुरु आरती के अटेंड हो आजिकल जदि निष्ठा था सब पळा आसता गुरु महाराज आरती प्राथमिक आरंभ होची केते कहले तो कई प्रथम पहुँच ना किए सरले आसुची किए अधर होची तुम संबंध आजमी गुरु सहित जना पड़े जना क्लियर साधकर स्थिति जना पड़े किए को स्थिति अच्छे कार संबंध जार थी ना सी रही पारे सी तार बुझे पड़ो अनर्थ ना खामखियाली गोटे जार से प्रकार संबंध अच्छी भजन धीरे धीरे जार संस्कार है हृदय अंतकरण से पहुँचीज सी निष्ठा ना नाड़ी आश्चर्य द्वार हो कौन कर प्रत्येक दिनर प्राथमिक क्रिया हूँ स्टार्टिंग हूँ गुरु आरती आम माने आम तो पारमार्थिक साधक ना परमार्थ भजन करने आसले आरंभ हूँ गुरु महाराज आरती ठू गुरुदेव ठू श्री गुरु चरण कमल ठू आरंभ है से आम उपस्थित हो पारे आम कि भजन करिया कि साधन करिया निहाती उपस्थित होगा दरकार से जब आम आसनी उठा पड़े तो जल्दी शुआ पड़ो जल्दी उठा पड़ो निष्ठा ना हाँ जीवा जीवा करिया श्रद्धा विशुद्ध या निष्ठार परिणत आपको कहला नैष्टिक साधक ये साधक मान नैष्टिक निष्ठावान साधक माने निष्ठा पर कौन आसो निष्ठा क्रमश अभिलाष रूप या रुचि नाम परिणत हम निष्ठा पर रुचि आसीगला निष्ठा रुचि रुचि मान भल लगे पूरा पसंद हो तार अभिलाष रूप अभिलाष आसी इच्छा हम परमार्थ जगत में भाषापी इच्छा हम ब्रजवास करने इच्छा हम से प्राकृत प्रेम को आस्वादन करने कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज लीला भितर प्रवेश करने अभिलाष गोटे जमी सब इच्छा कर सब कड़े जावाई बुलापी ये सब अभिलाष तार रही निष्ठाटा जो धीरे 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 भजन क्रिया चलती निष्ठा स्थित जड़े थी से भजन क्रिया बंद हेनी यहाँ नित्य हरिनाम करिया कथा शुणा सत्संग करिया विग्रह दर्शन करिया ये सब जिते सब पारमार्थिक प्रसाद सेवन कर सब निष्ठ क्या ये सब रहा दरकार ये सब सब चली साधकर ये सब क्रिया अनुसार तार मानसिक वृत्ति सब नष्ट हो परिवर्तन हो मार्जित हो कि आपको सब ये आधार कहला आपको आधार करी करा तेणु आम समस्ते बसीचे समस्त सत्संग चलती 100 लोक 1000 लोक बस से भितर किए को प्रकार आस्वादन कर जार जी संस्कार जार जी श्रद्धा समस्ते सब प्रकार आस्वादन करें कि निष्ठावान थे किए श्रद्धावान साधक थे कार रुचि आसी किए प्रेम संपूर्ण रसिक प्रेमिक थे किए को स्थिति आस्वादन कर निष्ठा जो धीरे धीरे निष्ठाटा क्रमश कौन हम अभिलाष परिणत हो निष्ठा पर कहला रुचि रुचि हो रुचि पूरा रुचि माने कौन पसंद पूरा तार स्वाभाविक रुचि गोटे आसीज भल ताक लगे से जमी भोजन गोटे रुचि रोचे ना भोजन रे जिते प्रसाद कार गोटे फेवरेट था गोटे क्या चाउमिन क्या पिज्जा क्या कोबी चिल्ली चिल्ली कोबी स्पेशल था ना गोटे रुचि तो रुचि लगे ये प्रकार हरिभजन तार रुचि हो निष्ठा पर अवस्था प्रथम निष्ठा दरकार निष्ठा रुचि नी निष्ठाटा खाली करूँ से आसिक ड्यूटी करूँ भल सब अटेंड हो तार सब कार्य पारमार्थिक तापर ए प्रकार निष्ठाटा रहा रुचि आसीज तो पसंद हो सेटा ये पर्यंत साधन भक्तिर उन्नति आकू कहगला एति पर्यंत जो साधन भक्ति चलती उन्नति एति पर्यंत रुचि आसीगला से ताप रुचि पर आस आसक्ति आसक्ति पर भाव पर प्रेम यहाँ रागानुगा स्थिति पूरा आसीगला पूरा आसक्ति नरले रही पारे से रुचि पर अवस्था हो भजन क्रिया चलती रुचि आसीगला पूरा हृदय से तो रुचि आसीगला पसंद तापर न कले सो रही आसक्ति तो जगत रे गोटे पुओ गोटे झील को आसक्ति हो न देखले रही पारना सहित कथा न रही पारना सहित न मिसले रही पारना ना कौन जमी बाछुरी की न देखले माँ रही पारे आसक्ति कहला आसक्ति आसी ठाकुर जी प्रति विग्रह प्रति गुरु प्रति हरिनाम प्रति हरिकथा प्रति धाम प्रति आसक्ति पूरा आसक्ति पर जो आसक्ति धीरे 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 वृद्धि हम से भाव आसीज
ସେଠି ବସିଲା ମାତ୍ରେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବ ସେ ଚିନ୍ତନ ହେବ। କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଜଗତରେ ସବୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥିବ ବସିଥିବେ ମୋବାଇଲଟା ଧରି ବସି କଥା ହେଉଥିବେ, ଛାତ ଉପରେ ଦିନ ଯାକ କଥା ହେଉଥିବେ, ରାତି ଯାକ କଥା ହେଉଥିବେ, ନହେଲେ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ପୁରା ମୁହଁଟାକୁ। ଏ ଆସକ୍ତି କଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେ ଚୁପଚାପ ମାଳାଟା ଧରିଥିବେ, ବସି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବେ ସେମାନେ। ସେ ଆସକ୍ତିରେ ଭାବ ଆସେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଥିବ, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉଥିବ, ପୁଲକ ହେଉଥିବ, ବେଳେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଉଥିବେ, ରୋଦନ କରୁଥିବେ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର ହେଉଥିବ, ଭାବ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ। ସେଇଠି ଭାବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି। ଭାବ ପରେ ଖାଲି ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରେମ। ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆମର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଗଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ରୂପାନୁଗ ଧାରାରେ, ଆମର ସେଇ ସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆମେ ବି ସେ କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଗୌଡ଼ୀୟ ଧାରା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ ଧାରା କୁହାଗଲା। ଆମେ ବି ସେ ମଞ୍ଜରୀ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ସଖୀମାନଙ୍କର ଦାସୀ ହେଇକି କିଙ୍କର ହେଇକି ଆମେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନିବୃତ୍ତ ନିକୁଞ୍ଜ ଲୀଳା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ସ୍ଥିତି, ସେ ଗୁରୁବର୍ଗ କୃପା କରି ଭକ୍ତିର ବୀଜଟାକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଅମେଧ୍ୟଗ୍ରାସୀ, ଅଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅଶ୍ରୁତ କଥା ଶ୍ରୁତି, ଆମ ଭଳିଆ ଅପରାଧୀ ପାପୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗୋଲୋକର ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ବୀଜକୁ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଜଣେ ସତର୍କ ମାଳି ସଦୃଶ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ନା, ସେମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରୋପିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୀଜଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା, ହରିଭଜନ ଦ୍ୱାରା, କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ତାପରେ ସେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସେ ଯେଉଁ ବୀଜଟା ରୋପଣ ହେବ, ଅଙ୍କୁରୋଧ ହେବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଳି 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 ଗୋଲୋକରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ସରକାରଙ୍କ ଚରଣରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେବ, ସେଇଠି ଯାଇକି ପ୍ରେମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଠୁ ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ସାଧକର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସଦ୍ଗୁରୁ ଏ ପଥକୁ ଆସିছে, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଚାଲୁଛି, ଭଜନ କ୍ରିୟା ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେଇନି ଆମର। ଏଥିପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଆସୁନି, ରୁଚି ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ କି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏତେ ହରିନାମ କରୁଛେ, କାହିଁ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି? ବୁଝି କି ନା ଶରୀର ପୁଲକିତ ହେଉଛି, ନା ରୋମାଞ୍ଚ ଟିକେ ହେଉଛି, ନା ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି? ହରିନାମ ତ କରୁଛେ, ପ୍ରସାଦ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ପାଟିରେ କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାଧେ ରାଧେ କହୁଛେ, ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ହେଉନି କାହିଁକି? ଆମର ଅନର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଅନର୍ଥର ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଅପରାଧ ସ୍ଥିତି ରହିଯାଇଛି ଆମେ। ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧର ଅଭାବ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଜଣେ ବିଚାର କରି ହରିଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଯାହାର ଯେତିକି ପରିମାଣର ଅନର୍ଥ ଦୂର ହେବ, ଯେମିତି ମେଘ ଆକାଶ, ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ, ମେଘ ଯେତେ ଦୂର ହେବ, କ୍ଲିୟର ହେବ, ଆକାଶ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ, ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଅନର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେନି, ସେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦିଏ। ଏ ଭଜନ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନର୍ଥ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ହୃଦୟ ମନ ପବିତ୍ର ହେବ, ତାପରେ ପାରମାର୍ଥ୍ୟ ଜଗତର ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସେଠି ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି ଏ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ ସବୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଭଳିଆ ଅନର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରା। ପ୍ରାୟ ସାଧକ ଅନର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସାଧକମାନେ ଏଇଠି ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଭାବ ଅଛି, ସେ ଅଲଗା କଥା, ବାସ୍ ଶବ୍ଦରେ କହିବା ଅଲଗା କଥା, କାନ୍ଦି ପକାଟି ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାବ ସ୍ଥିତି ଏ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଆସି ଠାକୁର ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ, ସେଇଟା ଭାବ କୁହାଯାଏନି। ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ବା ଦେହ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆସି ଠାକୁର ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ, ତାକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏନି। ଭାବ ତାକୁ କଲା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ହେବ, ସେ ଭାବ ଅଲଗା ସ୍ଥିତି, ସେ ସ୍ଥିତି କଥା କୁହାଗଲା। ସଂସାର ତ ସମସ୍ତେ ଆସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଏ କାନ୍ଦୁନି ଠାକୁର ପାଇଁ? ସବୁ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଭାବ କୁହାଯାଏନି। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଠିକ୍, ଠାକୁରଙ୍କ ଆରତି ଜଣାଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ହରିଭଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ସେମାନେ କହିଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଭଜନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରୁନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ, ତାଙ୍କର ଅଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋହିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇବା ପଡ଼େ, ଆସକ୍ତି ହୋଇବା କ୍ରମଶଃ ଭାବ, ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ হবে। ଏହି ଭାବଟା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଇଏରେ କହିବେ। ତାପରେ ପଡ଼ିଆ ରାଗାତ୍ମିକା ଭକ୍ତି, ରାଗ ଶୂନ୍ୟ ଭକ୍ତି, ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। ବୈଦିକ ଭକ୍ତି କଥା କୁହାହେଲେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି। ପ୍ରାୟ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଗୌଡ଼ୀୟମାନଙ୍କର
ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାର୍ଗଟା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗ। ଏଇ ମାର୍ଗ ହିଁ ପ୍ରେମ ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ସ୍ତର ଜଣକୁ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାର ଲିଙ୍ଗ ବିଚାର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ବିଚାର ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ, ଦେହର ଅଭିମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଅମକ ମଞ୍ଜରୀ, ତୁ ଅମକ ସଖୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେ ଧାରା ନା, ଗୁରୁବର୍ଗ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମ ରୂପାନୁଗ ଧାରା, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୈଧ ଭକ୍ତି ପରେ ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଚାର କରାଗଲା, ସ୍ତର ସ୍ତର ଜଣେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ନିଜର ସବୁ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଜଣେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ, ଜଣେ ମାନେ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ, ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ହରିଭଜନ କରି କରି ଭଗବତ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଏଇ ସ୍ତର ସ୍ତର ହିଁ ଦରକାର। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ସତରା ଦେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ ତ ଦେଖାଯାଉଛି।